প্রথমে শিশুটির মুখের দিকে তাকান। ডে। মেঘালয় সরকারের বিরুদ্ধে নিজেদের 5 দফা দাবি বাস্তবায়নে বেশ কিছুদিন ধরেই সরব KSU নামে জাতীয়তাবাদী এই সংগঠন। এই গুচ্ছ দাবি বাস্তবায়নে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে খাসি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বুধবার এক ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ মিছিল আয়োজন করে রাজধানী শিলংয়ে। সেই মিছিল শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় তাণ্ডব। ফুটেজ দেখুন। শিলং জুড়ে তাণ্ডবের জেরে বুধবার রাতের দিকে KSUর 3 ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করে মেঘালয় পুলিশ। সেই 3 জনকে আজ কোর্টে তুললে কোর্ট তাদের 14 দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে সম্পত্তি নষ্ট, মারধর, খুনের চেষ্টা সহ বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইস্ট খাসি হিলসের SP বিবেক CM। This morning and 14 days judicial custody has been granted. Various sections have been actually have been put in, and section 223, 189 clause 4, 191 clause 3, 109, 125 clause B, 117 clause 4, 118 clause 2, 324 clause 3, 5 and 6, 326 clause G of the BNS Redbit, section 3 clause 2 of the PDPP Act, and 6A MNPO. So these are the sections which the case has been registered with. Unlawful assembly, assault, attempt to murder, people who are beaten up very badly and all that, with implements and all that. So all these sections have come. That is not a fact. In fact, police went there to arrest some of the members out there because who were involved in this whole vandalization of vehicles and all that. But when the police went there, then they were received with stiff resistance and all that. Petrol bombs were thrown at the police, for which they had to. They were bound. They were forced to use tear gas just to disperse them. And after the crowd was dispersed from there, residents, because of the noise, the residents came out and they requested the police, for which the police agreed to not further actually aggravate the situation and left the place. এদিকে ইস্ট খাসি হিলসের DC অবিনাশ বার্নওয়াল আজ গোটা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন। কেন, কিভাবে কি হয়েছে, কখন কি হচ্ছে এবং কি নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরেছেন তিনি। শুনুন তার বয়ান। Any argument has to be examined against the evidence which is there with us. In this case, if you will see at the start of the rally itself, there were several individuals who were armed with sticks, rods, number plates were covered. আপনাদের আস্থা ও ভরসাকে সঙ্গী করে গৌরবের 10 বছরের শ্রীমা মেডিকোস আপনার শহরে সুপার স্পেশালিটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানোর সেরা ঠিকানা এখন শ্রীমা মেডিকোস, তারাপুর, শিববাড়ি রোড, শিলচর। এখানে সুপার স্পেশালিটি বিভাগে রোগী দেখছেন ডক্টর তীর্থঙ্কর রায় DM কার্ডিওলজি, ডক্টর দিব্যজ্যোতি শর্মা DM গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ডক্টর দৈপায়ন দেব DM এন্ডোক্রিনোলজি, ডায়াবেটিস অ্যান্ড মেটাবলিজম, ডক্টর পঙ্কজ কান্তি দে MCH ইউরোলজি অ্যান্ড এন্ড্রোলজি, ডক্টর দেবারুণ চৌধুরী DNB নেফ্রোলজি, অর্থোপেডিক সার্জন ডক্টর অংশুমান দত্ত এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর প্রসেনজিৎ ঘোষ। মেডিসিন বিভাগে রোগী দেখছেন ডক্টর ভাস্কর কান্তিনাথ, ডক্টর সুশ্বেতা চক্রবর্তী, ডক্টর JR চৌধুরী, চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডক্টর প্রিয়াঙ্কা দেব, জেনারেল সার্জন ডক্টর নিকিতা কর্মকার, স্কিন স্পেশালিস্ট ডক্টর অরূপ পাল, ডক্টর দর্শনা পাটুয়া পাল, গাইনোকোলজি স্পেশালিস্ট ডক্টর পিয়ালি নাথ, ডক্টর যশোধরা রায়। ডাক্তার দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন 03842 268 311, 94350 70359 এবং 86 388 14614 নম্বরে। They had masks on their faces. Simultaneously, it was not just a couple of incidents which happened along
long route. There were a series of incidents. If you examine these evidences, I don't think that the argument is very consistent with the evidence. I'm not really going to see, it's a matter of investigation. Ultimately, FIR has been filed, whether it was pre-planned, whether it was conspired, whether it was instigated, or whether it was actually some unruly and antisocial elements which tried to hijack their rally. It's something which will be borne out in investigation, and it will be, it's for judiciary to decide. However, as of now, since the incident has happened yesterday only, we have to examine any argument against the evidence which is available with us. And the evidence is there for everyone to see. It's out there in social media, it's there on media channels. It's up to everyone's guess whether the event was pre-planned, or whether they were members of the organization, or they were actually unruly elements which tried to take advantage of the bike rally. Still valid, or are you revoking? No, we are going to revoke the permission, especially in light of the incidents which has happened. I would like to again take this opportunity to inform you that even when this permission was given to KSU for the bike rally, at that time also through formal, informal communication, we had, not just us, police had also tried to establish communication with them, and we were assured that it's going to be a peaceful rally, that there's not going to be any repeat of past incidents. And even though we did put conditions, but then that assurance did come to us from the organization through formal, informal means. However, since the conditions were violated, since a series of vandalism, arson and assault cases were reported yesterday, any such permission, the permission which has been given for their sit-in protest for tomorrow, we will be revoking this. এদিকে শিলংয়ের ঘটনার রেশ ধরেই আজ সকাল থেকে উত্তপ্ত ছিল অসম মেঘালয় সীমান্ত। জোরাবাট ও খানাপাড়ায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কি কি হয়েছে সকাল থেকে দেখে নিন কয়েক ঝলকে। শুধু একটা ভুল স্ট্রাকচার আর ভেঙে পড়তে পারে আপনার পুরো সোলার সিস্টেম। মাত্র 10,000 টাকা বাঁচাতে গিয়ে 2 লক্ষ টাকার ক্ষতি করবেন না। সোলার প্যানেলের সঙ্গে দরকার মজবুত ও নিরাপদ স্ট্রাকচার, আর ভালো পারফরম্যান্সের জন্য নিয়মিত ক্লিনিংও জরুরি। সূর্যপর্ণা সলিউশনে পাচ্ছেন ফ্রি ইন্স্যুরেন্স, স্প্রিংকলিং সিস্টেমের সুবিধা ও ফায়ার এক্সটিংগুইশার। তাই আপনার সোলারের সুরক্ষায় ভরসা রাখুন সূর্যপর্ণা সলিউশন। সোলার হোক নিরাপদ, টেকসই ও নিশ্চিন্ত। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন 8876087050 অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে। Surjoparna Solutions. Build green. এরপর আসরে নেমেছেন বীর লাচিত সেনার মতো জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সদস্যরা। কি বলেছেন শৃংখল চালিহা দেখুন। এই কামবিলাক আমি কৰিব নিদিম। প্ৰতি বছৰে এই সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ একে ধৰণৰ ঘটনা হয় আৰু নহয়, আৰু আলোচনা কৰিম বুলি কয় চৰকাৰে, কিন্তু আলোচনাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে। আজি আমাৰ অসম পুলিচৰ স্বৰূপ দেখিছে। মেঘালয় পুলিচৰ মুখত মেঘালয় ছাত্ৰ সন্থাই গাড়ী ভাঙি আছে, মেঘালয় পুলিচে একো কৰা নাই। সেইটো মেঘালয় পুলিচৰ জাতীয়তাবাদ। আৰু আমাৰ অসম পুলিচৰ জাতীয়তাবাদ দেখিছে। আমাৰ ল'ৰাবোৰক ৰাতি ৰাতি ধৰিব পাৰে। যক গাড়ী ভঙাকেইটা মেঘালয়ৰ পৰা ধৰি আনক। সেইটো দম নাই, সেইটো দম নাই। জাতীয়তাবাদটো থাকি পোচাকত নহয়, জাতীয়তাবাদটো অন্তৰত থাকিব। আপোনালোকৰ নাই কাৰণে আজি অসমীয়া মানুহে এনেকৈ মাৰ খায়। অসম পুলিচৰ গাত জাতীয়তাবাদ নাই। অসমতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত, কিন্তু এনেধৰণৰ আক্ৰমণ নচলে। কিন্তু নাই চলা। আমি সহনশীল জাতি, সদায় মাৰ খাই থাকিব লাগিব। সেইটোৱে হৈছে। তাৰ বাদে বেলেগ কিবা আছে জানো? এতিয়া কাইলৈ কেইটামানে পেপাৰত ডাঙৰ ডাঙৰ স্তম্ভ লিখিব, অসমীয়া জাতি, সহনশীল জাতি, অসমীয়া জাতি, উদাৰ জাতি। মানে আমি মাৰ খাব লাগিব। সেইটোৱে কথা নহয় জানো? পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেধৰণে সংৰক্ষণ? এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে আক্ৰমণ যেতিয়া হৈছে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব। আক্ৰমণ যেতিয়া হৈছে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব। ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্ৰতিবাদ হৈছে, কিন্তু প্ৰশাসনৰ কোনো ব্যক্তি আলোচনাৰ বাবে কোনো অহা নাই। কোনো নাই, আলোচনা নাই।
না ইয়াত DC আছে, না এডিশ্যনেল SP আছে, না SP আছে, না ADC আছে, না মেজিষ্ট্ৰেট আছে, কোনো নাই। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আহ্বায়কগৰাকী কিন্তু অসমৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নেডাৰ সেইটোৱেতো কৈছোঁ, আমাৰ চৰকাৰতো নাই জাতীয়তাবাদ। চাওঁ, আমি আলোচনা কৰোঁ, চবৰে লগত আমি বহি লওঁ, আলোচনা কৰোঁ, কিন্তু এইটো প্ৰতিবাদ চলিব, দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে হ'ব নিশ্চয়। এদিকে মেঘালয় সরকারও অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে। তাদের সুর এত কিছুর পরেও নরম। মেঘালয় ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলে সমাধান চায় তারা। মেঘালয় সরকারের মন্ত্রী ওয়াইলাড মিকি শেলা কি বলছেন শুনুন। I want to make it very clear that the government is open for discussion. So we are ready to listen and to deliberate, to have a dialogue, and I think that is the way forward. So I'll request that to urge the Khasi Student Union to come and have a dialogue with the government. অন্যদিকে অসমের দাপুটে মন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকা কি বলছেন? তিনি বলছেন যা হয়েছে তা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। মন্ত্রী পীযূষ কি বলছেন শুনুন এবারে। এইটো ভাল কথা হোৱা নাই, নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ এটা সুফল বা ভাল ৰাস্তা উলিয়াব লাগিব। দুখন ৰাজ্যৰ মাজত কাজিয়া লগাটো এটা কথা আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে, বন্ধুত্ব বদলাব পাৰি, ৰিলেশ্যনশ্বিপ চেঞ্জ কৰিব পাৰি, কিন্তু নেইবাৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি। অসম কেতিয়াও বেলেগ এটা জেগালৈ উঠি যাব নোৱাৰে, মেঘালয়ো কেতিয়াও বেলেগ এটা জেগালৈ উঠি যাব নোৱাৰে। গতিকে আমি সদায় ভালে থাকিব লাগিব, সদায় আমি ভাই ককাইৰ নিচিনা থাকিব লাগিব। কিছু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কৰা কামৰ কাৰণে সকলো মেঘালয়ৰ ৰাইজক গালি পাৰিলেও নহ'ব। মই ক'ৰবাত ৰাতিপুৱা দেখিছোঁ মেঘালয়ৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও মেঘালয়ৰ যি দুষ্কৃতিকাৰীসকলে কালি বেয়া কাম কৰিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে। গতিকে আমি সমিল মিলৰে আগুৱাব লাগিব, কাৰণ আকৌ কৈছোঁ আমি বেলেগ জেগালৈ অসম গুচি যাব নোৱাৰে, বেলেগ জেগালৈ মেঘালয় গুচি যাব নোৱাৰে। আমি মিলা মিলিকৈ যি বেয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে, উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে, সেইটো নাইকিয়া কৰিবলৈকে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। এদিকে কংগ্রেস নেত্রী মীরা বরঠাকুর প্রশ্ন তুলেছেন, আমাদের অসমের লোকেরা এখন শুধু পড়শিদের হাতেই মার খাচ্ছে। কখনো নাগাল্যান্ড মারছে, কখনো অরুণাচল মারছে, কখনো মারছে মণিপুর, তো এবার মেঘালয়। মেরুদণ্ডহীন সরকারের জন্যই মার খেতে হচ্ছে কি অসমের লোকজনকে? প্রশ্ন তুলেছেন মীরা। এদিকে শিলংয়ের বাঙালিরা, তাদেরও কিন্তু আতঙ্ক শেষ হচ্ছে না। নানা নির্যাতনের জেরে একটা বড় অংশের বাঙালি শিলং ছেড়ে দিয়েছেন, আর যারা শেকড় আঁকড়ে রয়েছেন তারাও রয়েছেন বহু কষ্টে। আজ বার্তালিপির সম্পাদক কথা বলেছিলেন শিলংয়ের বাঙালিদের অন্যতম পরিচিত মুখ মালবিকা বিশারদের সঙ্গে। শিলংয়ে স্বামীজি, নেতাজি ও রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন তিনি। বুধবার বিকেলে যখন তুমুল গণ্ডগোল চলছিল, তখন শিলংয়ের রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাচুটি রক্ষা করার দায়িত্ব যেন নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিলেন মালবিকা। শুনুন তার সঙ্গে ফোনে কথোপকথনের অংশ বিশেষ। মানে রবীন্দ্রনাথের বাড়িটা নিয়ে বা যেটা স্ট্যাচু রয়েছে রবীন্দ্রনাথের, সেটা নিয়ে কি আপনার মধ্যে কোনো উদ্বেগ জন্ম নিয়েছিল? একদম একদম ভীষণ ভাবে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। যে মুহূর্তে আমি সন্ধ্যাবেলা ওই পোস্ট গুলো আসছিল, ভিডিও গুলো আসছিল আমার কাছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর্টস অ্যান্ড কালচার ডিপার্টমেন্টের যে কমিশনার সেক্রেটারি আছেন শ্রী ফ্রেডরিক রায় খারকান্দার আইএএস, ওনাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিই, লিখে যে স্যার এরকম ব্রুক সাইডের স্ট্যাচু আছে এবং এখানে অ্যাসেম্বলিও আছে, আপনি শীঘ্রই ক্যাম্পাসের মেন গেট বন্ধ করতে করুন। এবং ডাইরেক্টর আর্টস অ্যান্ড কালচারকে আমি মেসেজ দিই এবং তার সঙ্গে আমি কথা বলি ফোনে। তাকে আমি বলি তাদের যে আপনারা শিগগিরই করে এটা, কেন কেউ যদি এটা স্ট্যাচুতে কোনো আঘাত আনে রাত্রেবেলা, তখন কারোর কিছু করা থাকবে না। তো উনারা সঙ্গে সঙ্গে কমিশনার সেক্রেটারি আমাকে মেসেজ দেন, ওকে। তার একটু পরে উনি আবারও মেসেজ দেন যে এসপি জানানো হয়েছে, এসপি এখনই অ্যাকশন নিয়েছে এবং আমি তাকিয়ে দেখি যে গেট অলরেডি বন্ধ করে দিচ্ছে এবং একটু পরে দেখি পুলিশ তারা এসে গেছে ওখানে গেটের এখানে অ্যাসেম্বলিকে, মানে অ্যাসেম্বলি কাম রবীন্দ্রনাথের বাড়িটার পাশেই অ্যাসেম্বলিটা, টেম্পোরারি অ্যাসেম্বলি ওটা আছে, আর কফিটা বাড়িটার ঠিক সামনে আছে। আর এই ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে রাস্তার অপোজিটে আমার বাড়ি, কাজে আমি সব লক্ষ্য করতে পারি। তা আমি তাকে দেখি না, এটা প্রোটেক্টেড হয়ে গেছে তখন। যাই হোক, শিলংয়ের ঘটনার প্রতিবাদে গুয়াহাটি গর্জে উঠলেও আজ গোটা দিনে শিলচরে সেই অর্থে কোনো প্রতিবাদ দেখা গেল না। মেডিকেল
তবে গোটা ঘটনার জেরে অসম মেঘালয় সম্পর্ক কিন্তু বেশ স্পর্শকাতর জায়গায় এসে ঠেকেছে। শক্ত হাতে এর মোকাবিলা না করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতেই পারে। হ্যাঁ, চলে যেতে পারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বার্তালিপির সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।